मोर नाम राधा। मु मोर विवाह दिनटिकु एपर्यंत भूली पारु नाही। मु सहरर एक साधारण परिवार जन्म होइथिली। मो स्वामींको नाम मोहित। से बहुत सरल एवं भद्र थिले, किंतु अधिक भावप्रवणता देखाइबा तांकर मनरे नथिला। आमर कोनोसी संतान नथिले, हुएत एहा परमेश्वरंको इच्छा थिला। घरे मो श्वशुर, दुईटी नणंद एवं जणे सान दियर अमित थिले। आजि मध्य तांको नाम शुणी मोर हृदय भितरे चहल सृष्टि करिदिए। सेतेबेले तांकर बयस मात्र 22 वर्ष थिला एवं मु 27 वर्ष। आम मध्यरे 5 वर्षर बयसर पार्थक्य थिला। आम विवाहर प्रारंभिक दिनगुड़िक बहुत भल थिला। प्रत्येक झियो परी मु जणे प्रेमी स्वामी स्वप्न देखुथिली, जिए सबु किछि बुझिबो, मो सहित समय बिताइबो, मोर छोट छोट खुशी रे निजकु सामिल करिबो एवं मोर प्रत्येक इच्छा पूरण करिबो। किंतु किछि मास परे मु अनुभव कली जे मोहित निज दुनिया रे हजि जाइछंती। से कामरु घरकु फेरी सीधा तांको रूमकु जिबे, खाइबे एवं तापरे तांको लापटॉप सहित व्यस्त होइजिबे। से कम कथाबार्ता करिबे एवं दूरता बजाय रखिबे। मु कोन चाहुथिली बा कोन चाहु नथिली, किंबा मोर आवश्यकता कोन थिला, से विषय रे से चिंता करू नथिले। मु तांको सहित कथा हेबा पई तांकर निकटतर हेबाकू अनेक थर चेष्टा करिथिली, किंतु प्रत्येक थर मु उत्तर पाइली, राधा, मु वर्तमान बहुत क्लांत अछि, आमी परे कथा हेबा। धीरे धीरे से आउ पाखकू आसिले नाही। मु मो स्वामींको प्रेम पई बहुत आग्रही थिली। मु इच्छा करुथिली जे मोर एपरी जणे स्वामी थांता, जिए मोर प्रत्येक आवश्यकता पूरण करिबे। से मो सुख एवं दुखरे मो सहित रहिबे, मो सहित बाहरकू जिबे एवं मोते निजर करिबे। किंतु मु एही जिनिस गुड़िकरू दूररे थिली। घरे अन्य समस्ते थिले, किंतु मु काहा सहित मो हृदयर भावना बांटी पारि नथिली। मो सासु ठाकुरंकु प्रार्थनारे व्यस्त रहुथिले। मो श्वशुर चाष एवं व्यवसाय रे व्यस्त थिले। मो नणंद तांको कॉलेज एवं बंधु मानंक सहित व्यस्त थिले। केवल जणे व्यक्ति थिले, अमित, जिए सबुबेले समस्तंक भलमंद पचारुथिले, सेमानंकु हसाउथिले एवं साहाय्य करुथिले। गोटिए दिन मु रोसेई घरे पनिपरिबा काटुथिली। अमित आसी कहिला, भाउज, दयाकरी मो पई टिके चाहा तियारी कर। आजि मोर मुंड बहुत बिंधा हेउछि। किंतु मु हसिली एवं कहिली, अपेक्षा कर, मु तियारी करिबी, किंतु प्रतिदिन तमे एते काम कर नाही। अमित हसी कहिले, जदि भाउज मु काम न करे तेबे घर किपरि चालिबो। तांको कथारे एक निर्दोषता थिला। निजर तार भावना मध्य धीरे धीरे आमर कथाबार्ता बढ़िला। केतेबेले आमे बारंडारे बसी चाहा पिउथिलु, आउ केतेबेले छातकू ताजा पवनर मजा नेई घर विषय रे गपसप करुथिलु। केतेबेले से मोते तांको कॉलेज दिन एवं तांको स्वप्न विषय रे कहुथिले एवं मु केबे केब सेमानंक कथाबार्ता रे हजि जाउथिली, ताहा मु जानि पारिली नाही। से मोते भाउज बोली डाकुथिले, किंतु सेही शब्दटी अति निजर सम्मान बहन करुथिला परि लागुथिला। थरे मु हसी कहिली, अमित, तुमे सबु किछि विषय रे एते गंभीर काहिकी? से कहिले, कारण तुमे ही मोर एकमात्र लोक जिए मो कथा सुनंती। सेही दिन ठारू हुएत मोर हृदय परिवर्तन हेबा आरंभ हेला। मोते लागुथिला जे केही जणे अछंती जिए मोते बुझुछंती, जिए मोर सबु कथा सुनंती। जमारू भी विरक्त न होई मोहितंक ध्यान तांको व्यवसाय उपरे क्रमशः केंद्रित हेबाकू लागिला। केतेबेले से सप्ताहे पई दूररे रहुथिले एवं घरे थिबा बेले मध्य से दूरेई रहुथिले। मु सबु किछि ठीक चालिछि बोली समस्तंक सामनारे जणाई हेबाकू चेष्टा करुथिली, किंतु भितरे भितरे मु एकाकी अनुभव करुथिली। अमित प्रायतः मोते साहाय्य करुथिले, पनिपरिबा किनिबा, गैस सिलिंडर बोहिबा किंबा मो सासुंक औषध किनिबा एवं प्रत्येक थर से हसी हसी कहुथिले, भाउज, चिंता करंतु नाही, मु तुम सहित अछि। मु जानि नाही काहिकी मो हृदय रे किछि प्रतिध्वनित हेउथिला। जेतेबेले मु अधिक काम करुथिली, से कहुथिले, भाउज, एते काम कर नाही, नचेत तुमे असुस्थ होइजिब एवं भाई मध्य दूररे रहुछि, तुमर जत्न किए नेब। तापरे से कहिले, ठीक अछि,
ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ମୋ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି। ଏହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବିବାହରେ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ଅମିତ ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି। ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ଅମିତ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଅନ୍ଧାରରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡରୁ ନାହିଁ ଅମିତ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତାହା କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ କଥା ହେଲୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥିଲି, ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଦେଖେ, ଯଦି କେହି କିଛି ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ହୃଦୟ କହିଲା, ପ୍ରେମ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତି କରୁଥିଲି। ଅମିତଙ୍କ ସ୍ୱର ପଛରୁ ଆସିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଆଖି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମିଶିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଭାବନା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଏହା କ'ଣ ଠିକ? ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ କରୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ସତ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ହୁଏତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ କଲେ, ରାଧା, ମୁଁ ଆଗାମୀ ମାସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆରାମ ଭାବରେ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଲାଗୁଥିଲା। କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଏକା ରହିବ। ମୋହିତ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଘରଟି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେ କମ୍ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହୁଏତ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଅମିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଭିତରକୁ ଆସ। ସେ କହିଲେ, ନା ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ଆସ। ଏହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ନା ଭାଉଜ, ଆମେ ରୁମରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହୁଏତ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେବ। କୋଠରୀ ନୀରବ ଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଝରକା ଉପରେ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ତୁମ କୋଠରୀକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ ଆଉ ରାଧା ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ହୋଇ ରହିଗଲି। ଜଣେ ଦିଅର ଏବଂ ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଡାକିଲେ, ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାର, ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ସବୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦେଉଥିଲା। ଅମିତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭାବନାର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ସେ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଅମିତ? ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଡାକିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ମୋର ଏହି ଘରେ ରହିବାର ଆଉ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ନ କହେ,
ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଜୀବନ ସାରା ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏପରି ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋ ଭାଉଜ ହେବ। ତୁମେ ଏହି ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସାନ ଦିଅର। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହି ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା। ତୁମର ହସ, ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏହା କହିଲି, ଅମିତ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ଆମର ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମିତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ କୌଣସି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ତୁମେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଯାହା ମୋର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକପାଖିଆ ନଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, କିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିଲି। ସେହି ରାତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲୁ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଝଡ଼ ଥମି ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଅମିତ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହା ପ୍ରେମ, ତେବେ ଏହାକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋର କହିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଗଳାରେ ଅଟକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାଉଜ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କର, ତେବେ ମନେ ରଖ ଯେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ହିଁ ଆମର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ। ସକାଳ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଅମିତର କୋଠରୀ ଖାଲି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁ କିଛି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମୋ ନାମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ଚାଲିଗଲେ ହିଁ ଏହି ଭାବନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯଦି ମୁଁ କେବେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତୁମର ହସ କେବେ ମଳିନ ନ ହୁଏ। ମୁଁ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦିଲି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିଠିଟି ମୋ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ମୋହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଏହା ସବୁବେଳେ ରହିଗଲା। କେତେବେଳେ ରାତିରେ ପବନ ବହିଲେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି କେହି ଝରକାରେ ଖକ୍ ଥକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ଟିକେ ହସ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅମିତ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଅମିତ ସେଠାରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ଯଦି ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଏହାକୁ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାହାଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ସମାନ ବହୁଛି ଏବଂ ଲଣ୍ଠନ ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସଫା କଲି ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ଜାଣ? ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ କାଗଜ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଭାଉଜ, ଯଦି ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଅ। ତୁମର ଆଲୋକରେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ସତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ଏବେ ବି କୌଣସି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉପାୟରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜୋରରେ ବହେ, କେହି ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଡାକିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ହସିଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ କିଛି ପ୍ରେମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ବିତିଗଲା। ମୋହିତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମ
ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ମାସକୁ ଥରେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାଧା କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ସେହି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ, ସେହି ନୀରବତା ଏବଂ ସମାନ ଲଣ୍ଠନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ବିଦେଶରୁ ଏକ ଲଫାଫା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ଅମନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା। ତଳେ ଲେଖାଥିଲା, ରାଧା, ଏବେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହି କାଗଜ ଧରି ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅମିତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ବଢ଼ିଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ସମାନ ଲଣ୍ଠନ ଉଠାଇ ସଫା କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାଇଲେ। କୋଠରୀରେ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯେପରି କାନ୍ଥର ଛାଇରେ ଅମିତଙ୍କ ମୁହଁ ଉଭା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲି, ଦେଖ ଅମିତ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପବନ ବହିଥିଲା। ଟୋପାଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମୁହଁକୁ ଓଦା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ହୁଏତ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଅମିତ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଠାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର। ସେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଘରର ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଠନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଝଲସି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଫେରିଆସିଲେ, ରାଧା ସେହି ଲଣ୍ଠନ ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଚିଠି ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ଏହି ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଅ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହିଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ଲଣ୍ଠନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଳିଯାଏ ଏବଂ କାହାର ସ୍ୱର ପବନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ରାଧାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶେଷ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି, କଥା ନ କହି ପ୍ରେମର ଏକ ରୂପରେ ଭେଟନ୍ତି ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରେ ରାଧାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ଏକାକୀ, ହତାଶ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କ ପରି, ଯିଏ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନା ଏବଂ ବୁଝାମଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏକାକିତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକାକିତା ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଅବହେଳା ଏବଂ ଏକାକିତା କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ରାଧାର କାହାଣୀ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଏକାକିତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ, ଏକାକିତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି